Morning children. So in the video என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம அப்படினா structure of amines. Okay, what is the structure of amines? Like ammonia, nitrogen atoms of amines is trivalent and carries a lone pair of electron and sp3 hybridized. Okay, so அதுல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படினா lone pair of electron இருக்கும், also sp3 hybridized. Okay, out of the 4 sp3 hybridized orbital of nitrogen, 4 ல பாருங்க 3 sp3 orbitals overlap with orbitals of hydrogen or alkyl group. சரியா 4 ல 3 வந்து alkyl hydrogen கூட 1 2 3 hydrogen கூட இருக்கலாம் sp3 hybridized or methyl, that means alkyl CH3 CH3 CH3. Okay. The fourth sp3 orbital contains a lone pair of electron. 3 இங்க இருக்கு 4 ல, but out of 4 ல 3 sp3 hybridized hydrogen கூட or alkyl group கூட attach ஆயிருக்கலாம். So fourth one is a lone pair of electron இருக்கு அப்படி சொல்லி சொல்றோம். Hence amines possesses pyramidal geometry. Pyramidal geometry இருக்கு என்ன ரீசன்னா due to the presence of lone pair of electron. இப்போ பாரு என்ன இருக்கு lone pair of electron இருக்கு. CNH bond or CNC bond angle is less than normal tetrahedral bond angle. That is 109 degree 5 minutes தான் normal tetrahedral bond angle. அதை விட கம்மியா இருக்கும் அப்படினு சொல்றேன். எப்படினா பாருங்க, that is NH HNH இருக்கலாம் or CNC இருக்கலாம் bond. CNC or CNH, புரியுதா? CNH அப்படினு சொல்லி அந்த பாண்ட் ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்குன்னா இங்க வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 107 டிகிரி இருக்கு, இங்க வந்து 108 டிகிரி வந்து இருக்கு சார். ஓகே, so that is the hydrogen is a bond angle is a 107. So this is increased due to the repulsion between the bulky methyl group. சரியா, ரிப்பல்ஷன் இருக்கு பாருங்க 107 108 க்கு ரிப்பல்ஷன். so because கம்பேர் பண்றப்ப இந்த ஹைட்ரஜன் கம்பேர் பண்றப்ப இந்த மெத்தில் குரூப் வந்து பல்கி குரூப்பா இருக்கு அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். ஓகேவா, that is the structure of amines. Next, so general method preparation of amines. Next என்ன சொல்றோம், general method preparation of amines. First one, from nitro compounds. ஓகேவா, aliphatic and aromatic amines are prepared by the following method. சரியா, aliphatic aromatic ரெண்டுமே சேர்த்து சொல்றாங்க. First one is a nitro compound. So nitro compounds using that is a catalyst, hydrogen nickel யூஸ் பண்ணிக்கலாம் or tin HCl or palladium H2, எல்லாமே catalyst யூஸ் பண்ணா to give primary amines. You see first one nitro compounds CH3 CH2 NO2, nitro ethane, H2 nickel iron HCl, 6 hydrogen atom CH3 CH2 NH2, that is a primary amine. Primary amine, that is a ethane amine. ethane amine இங்க பாருங்க NO2, இப்போ இங்க 2 ஆக்சிஜன் இருக்கு, இங்க 6 ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்றோம், ரிடக்ஷன்ஸ் தான். இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய 4 ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து 2 ஆக்சிஜன் கூட 2 வாட்டர் மாலிக்யூல் ஆயிரும், ரிமைனிங் 2 ஹைட்ரஜன் இந்த இடத்துல ஆட் ஆகும். that is methyl ethyl amine, that is primary amine, ethane amine அப்படினு சொல்றோம். ஓகே, next nitrobenzene, same for 3H2 platinum 680 Kelvin tin HCl யூஸ் பண்றப்ப to give aniline, that is the first. Okay, next from nitriles. So nitriles ங்கிறது என்னன்னா cyanide, CN தான். பாரு CN அப்படினா cyanide னு யூஸ் பண்ணுவோம். இது NC னா iso, முன்னாடி வந்து iso வந்துரும், N முன்னாடி வந்து iso யூஸ் பண்றோம், it is cyanide. Okay, so reduction தான் பண்ணுவோம், reduction of alkyl or aryl cyanides. சரி, alkyl or aryl cyanides CH3 க்கு பதிலா CCH5 இருக்கலாம், with hydrogen nickel யூஸ் பண்ணிக்கலாம் or lithium aluminum hydride யூஸ் பண்ணிக்கலாம் or sodium alcohol gives a primary amine. Okay, so the reduction reactions with sodium ethyl alcohol is used reducing agent is called as Menzies reaction. இதுதான் என்ன சொல்றோம் அப்படினா Menzies reaction அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். ஓகேவா, Menzies reaction you see CH3 CN sodium amalgam ethyl alcohol யூஸ் பண்றப்ப that break ஆகும், இந்த இடத்துல break ஆகி 4 ஹைட்ரஜனா இங்க 2 ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும், இங்க 2 ஹைட்ரஜன் ஆகும், ethane amine, that is a primary amine. ஓகேவா, next CH3NC, இது வந்து methyl cyanide, இது வந்து methyl isocyanate because N is in front, C க்கு முன்னாடி வந்து என்ன இருக்கு அப்படினா N இருக்கறனால இது என்ன சொன்னா methyl isocyanate. சரியா, இதுவும் என்ன ஆகும் அப்படினா சோ இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகி இங்க 3 ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும், இங்க 1 ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும். அப்ப சோ N methyl methane amine கிடைக்கும். அப்ப I பேசணும் சொன்னா N methyl methane amine.
ஓகேவா? என்ன கிடைக்குது? n மெத்தில் நேம் என்ன? n மெத்தில் மீத்தேன் அமீன். n மெத்தில் மீத்தேன் அமீன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் from amide. சரியா? தேர்ட் ஒன் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்? amide. amide ஜெனரல் ஃபார்முலா RCONH2. ஜெனரல் ஃபார்முலா RCONH2. அதான் என்ன சொல்றோம்? amide சொல்றோம். யூசிங் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட். லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் RCONH யூசிங் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க. RCH2NH2. சரியா? ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ரிமைனிங் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இது கூட ஆட் ஆகி வாட்டர் மாலிகுலா போயிடும். சரி பண்றப்ப RCNH2 என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரைமரி அமீனா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு சார். நெக்ஸ்ட் ஹாஃப்மேன் டீக்ரேடேஷன் ரியாக்ஷன் ஆல்ரெடி இது போன லெசன்லயே பார்த்துருக்கோம். நம்ம கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்லயே அதே ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கோம். சரியா? ஹாஃப்மேன் டீக்ரேடேஷன் இதுதான் ஹாஃப்மேன் டி amide so treated with bromine and potassium hydroxide to form primary amine. இது ஒரு மெக்கானிசமே இருக்கு. சோ இந்த லெசன்ல கொடுத்திருப்போம். அத பின்னாடி பார்த்துக்கோங்க. RCONH2 Br2 ரியாக்ட் பண்றப்ப RNH2 இது சேர்ந்து KBr ஆ போயிடும். தென் பொட்டாசியம் இது சேர்ந்து பொட்டாசியம் கார்பனேட் and வாட்டர் மாலிகுலா எலிமினேட் ஆயிடும். ரிமைனிங் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னன்னா this RNH2 that is primary amine. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் fourth one from alkyl halide. Alkyl halide that means capriol toluene synthesis. Very important questions. சரியா? இந்த क्वेश्चन அதாவது பழைய சிலபஸ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படினா ஒரு 10 क्वेश्चन பேப்பர் எடுத்தனா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 क्वेश्चन பேப்பர்ல இந்த क्वेश्चन கேட்டிருக்கோம். capriol toluene synthesis. ஓகே, we see capriol toluene synthesis என்ன சார் prepare பண்றோம்னா preparation of aliphatic primary amine. aliphatic primary amine அதாவது ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார் பண்றோம் அப்படினா நம்ம பாருங்க. so that is toluene. புரியுதா? என்ன சொன்னா toluene. PH THALIMID toluene is treated with alcoholic. இங்க என்ன இருக்குதோ அது அப்படியே நீங்க தியரியில எழுதலாம். தியரியை படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இது அப்படியே எழுதலாம். ஓகேவா? toluene is treated with alcoholic KOH. KOH ரியாக்ட் பண்றப்ப பாருங்க இந்த H-உம் OH சேர்ந்து வாட்டர் மாலிகுலா எலிமெண்ட் ஆயிரும். இந்த K சேர்ந்து சரியா? N - K+. இப்போ Kங்கிறது என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம பொட்டாசியம் சொல்லுமா? பொட்டாசியம் தாலிமைட். பொட்டாசியம் சேர்த்து எழுதிக்கிறோம். பொட்டாசியம் தாலிமைட். சரியா? பொட்டாசியம் தாலிமைட். அது கூட treated with alkyl halide. alkyl halide ரியாக்ட் பண்றப்ப இது என்ன ஆயிரும்னா X KX சேர்ந்து போயிடும். சப்போஸ் Br யூஸ் பண்ணா KBr ஆ போயிடும். so this reaction is followed by SN to reaction. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா NR வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ N alkyl toluene நேம் என்ன சொல்றோம்? N alkyl toluene. N alkyl R வந்து alkyl halide ட்ரீட் பண்றப்ப KX வந்து வெளிய போயிடும் சார். மணி அப்படியே சேர்த்துறேன் N alkyl toluene. ஓகேவா? so treated with aqueous KOH 2 molecules of KOH react பண்றப்ப potassium tholate ஆகும். அதே மாதிரி பிரைமரி amines இதுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்கு பாருங்க ஒரு கண்டினியூட்டி இன்சிடென்ட் கூட பாருங்க 2KOH இது எப்படி இருக்கும்? 2K இருக்கும், 2O இருக்கும், 2H இருக்கும். எல்லாமே 2 ஆ இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க C டபுள் பாண்ட் ஆல்ரெடி இருக்கு. ஓகே, ஒரு O K சேர்ந்து இங்க ஜாயின் ஆயிருக்கு. இது கூட இன்னொரு O K சேர்ந்து இதாயிரும். இப்போ ரெண்டு H இருக்கு இல்லையா? இந்த H2 எங்க ஆட் ஆகும் அப்படினா இது கூட ஆட் ஆயிரும். R NH2. புரியுதா? R N இந்த H2 ஆட் ஆயிரும். this primary amine. this primary amine. ஓகே, இது வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படினா பொட்டாசியம் தாலேட் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். பொட்டாசியம் தாலேட் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் third one இது வந்து ஹாஃப்மேன் கேப்ரியல் தாலிமைட் சிந்தசிஸ்ல பிரைமரி அமீனை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றோம். அலிஃபாட்டிக் பிரைமரி அமீனை ப்ரிப்பேர் பண்றோம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन கேப்ரியல் தாலிமைட் சிந்தசிஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஹாஃப்மேன் அமினோலைசிஸ். அதாவது ஹாஃப்மேன் அமோனியா லைசிஸ் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். ஹாஃப்மேன் அமோனியா லைசிஸ். ஓகேவா? so when alkyl halide is treated with alkyl halide யூஸ் பண்ணிக்கலாம் or benzyl halide யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
are heated with alcoholic ammonia is sealed tube. Mixes of primary, secondary, tertiary amines and quaternary ammonium salt are obtained. Okay, you see, alkyl halide is treated with ammonia. இப்போ ஒரு ஹச்சும் பிஆர் சேர்ந்து HBr போயிடும், ரிமைனிங் CH3 NH2, that is a primary amine. Primary amine. Next, the primary amine treated with alkyl halide. அப்ப என்ன இருக்குன்னா, ஸோ இதுல இருந்து ஒரு ஹச்சு பிஆர் சேர்ந்து HBr போயிடும், CH3 twice NH, that is secondary amine. Is secondary amine. The secondary amine is treated with alkyl halide. இந்த ஹச்சும் பிஆர் சேர்ந்து என்ன போயிடும், HBr, CH3 thrice N, that is tertiary amine. ஆல்ரெடி இது லாஸ்ட் இயரே பார்த்துருப்போம், நம்ம 11th இதை படிச்சிருப்போம். ஓகேவா? தென் அகைன் treated with CH3Br alkyl halide கூட ரியாக்ட் பண்றப்ப என்ன சார் பண்ணுவாங்கன்னா, to form quaternary ammonium salt. சரியா? என்ன சொல்லுவாங்க? quaternary ammonium salt. ammonium salt n plus இது Br minus. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன். இதில் வந்து தேர்ட் ஒன் என்ன சார் சொல்கிறோம் அப்படின்னா பாருங்க, இதில் வந்து எது அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா, இது பார்க்குறப்ப ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி பார்க்குறப்ப அல்கைல் அயோடைட் அதிகமாக இருக்கும். அல்கைல் அயோடைட் ஸோ கிரேட்டர் தென் அல்கைல் புரோமைட், கிரேட்டர் தென் அல்கைல் குளோரைடு. ஓகேவா? அல்கைல் ஹைலைடு வித் அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப எது சார் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன பாருங்க, அல்கைல் அயோடைடு கிரேட்டர் தென் அல்கைல் புரோமைடு, கிரேட்டர் தென் அல்கைல் குளோரைடு. அமோனியா reactivity of alkyl halide with amines கூட. Okay, next you see, alkyl halide can also be converted to primary amine. Alkyl halide also converted to primary amine by treating with sodium azide. Sodium azide means NaN3. Okay, so followed by the reduction using lithium aluminum hydride. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், சோடியம் அசைட் கூட ட்ரீட் பண்றோம், அது கூட என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். யூ சி CH3Br சோடியம் அசைட் என்ன ஆயிரும்னா, இந்த Naவும் Br சேர்ந்து NaBr போயிடும், CH3N3, that is மெத்தில் புரோமைட், CH3N3 மெத்தில் அசைட். நான் சொல்றோம், நம்ம மெத்தில் அசைட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் இருக்கிறப்ப டு கிவ் பிரைமரி அமீன். ஓகேவா? என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா நமக்கு இங்க பாருங்க 3 நைட்ரஜன் இருக்கு. சரியா? இப்போ ரெடியூசிங் பண்றப்ப இந்த இடத்துல 2 ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும், NH2, ரிமைனிங் 2 நைட்ரஜன், that is a primary amine. மெத்தில் அமீன் primary amine. Okay, fourth one. So preparation of aniline from chlorobenzene. That is a chlorobenzene. அமோனியா கூட ட்ரீட் பண்றப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஆல்கஹாலிக் அமோனியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அனிலின் இஸ் obtained. பாருங்க NHCl2O 200 டிகிரி செல்சியஸ். என்ன ஆகும் அப்படின்னா இத இப்படி எழுதலாம், NH2Cl, சாரி NH3 HCl போயிடும். சரியா? NH2 அனிலின். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், ammonolysis of hydroxyl compound. OH இருக்கக்கூடிய. Okay, so same for when a vapor of alcohol and ammonia is passed over alumina Al2O3 or W2O5 or silica at 400 degrees Celsius, all types of amines are formed. All type of amines means primary, secondary, tertiary amines. So this method is called Sebastier-Melchi method. Okay, Sebastier-Melchi method. Naming reaction. Okay, you see, so that is alcohol react with ammonia at alumina Al2O3 or W2O5 at 400 degree, sorry 400 Kelvin. So degree Celsius, 400 degree Celsius. Okay, இப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பாருங்க, ஒரு ஹைட்ராக்சில் காம்பவுண்ட், ஒரு ஹைட்ரஜன் water molecule eliminated to form primary amine C2H5NH2. That is primary amine. Again treated with C2H5OH. ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஒரு OH in water molecule வச்சா C2H5NH, secondary amine. That is secondary amine. C2H5 water molecule eliminated.
and C2H5 tries N, that is tertiary amine. That is all type of amines is obtained. Okay, next. So phenol react with ammonia at 300 degrees Celsius in presence of anhydrous zinc chloride. Presence of anhydrous zinc chloride to give aniline. This is a phenol. Phenol is NH2 plus water molecule to form aniline. C6H5 is NH2 is aniline. This is phenol react with ammonia at 300 degrees Celsius in presence of anhydrous zinc chloride to form aniline. Okay, so that's a preparation of ammonia is over. Sorry, preparation of amine. Sorry, ammonia amine. Okay, that is the 5 method. One is nitro compounds from nitriles. Another is alkyl halide. Sorry, from amides, alkyl halides, important question, Gabriel Thallimite synthesis. Next, monolysis of hydroxyl compound. Hydroxyl compound is what? Okay, students, இந்த வீடியோ நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க. வாட்ச் பண்ணிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எழுதி பாருங்க. ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதி பார்த்தா தான் ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ இதனோட கண்டினியூட்டியை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.